Acha. So you're saying 5.4, no doubt. So we are going to discuss 5.5. Already we discussed 1, 2, 3. Let us take a look at problem number 4. Okay. So problem number 4 says that the sum of the square of two number. As usual, we will consider the two number as x and y. Okay. So what will be the sum of the square of them? Square of them will be x square and y square. Sum means plus. So the sum of the square of them will be 181. 181. This is number one equation. Okay. Then they are saying the product of the number is 90. That means x into y is equal to 90. It is again similar to problem number 1 actually. Okay. So from here we have to find the difference of the square of this two number. Find the difference of the square. Difference of the square means x square minus y square. We have to find out this difference of the squares of the two numbers. So if I want to find out, if you notice a square minus b square, I can break this into these two, right? Okay, break x square minus y square into these two parts. That means if I get the value of these two, my work is done, right? So remember our target is to find the value of x plus y and x minus y. We can easily do that inshallah, right? How can we do that? You কিছু বলতেছো নাকি? Nobody? Okay. So দেখো এখানে x square plus y square is equal to 181. This one, if you remember, I told you already a square plus b square. There are two corollary, right? One corollary is a plus b whole square minus 2ab. And the other one is a minus b whole square plus 2ab. Okay, so we will apply both, but serially. So at first we will apply a plus b whole square minus 2ab is equal to 181. Then here x plus y whole square minus 2 into xy. The value of xy we know from here, right? So into 90 will be equal to 181. So x plus y equal to 181 plus 180, because 92 is a 180, right? So whole square is there. X plus y whole square is equal to 180 plus 180, 360, 361. I guess 361 is the square of 19. Can you please do the root over of this one? এটাকে root over করলে 19 আসে? Yes, sir. Okay. So then x plus y equal to, we can write plus minus 19, right? Okay. Then again x square plus y square is equal to 181, and here we will apply a minus b whole square plus 2ab. That means bhitore minus ile baire plus. The same thing we are repeated, which we learned in the last class. X minus y, we need the value of x minus y. If you remember, x plus y and x minus y, these are the two values we need. So plus 2 into 90. This one I put from equation 2, the value of xy. Square থাকবে, আমি তাহলে স্কয়ারটা দিতে ভুলে যাই। X minus y whole square, this one will be equal to 181 minus 180. Because if I change the side, so x minus y whole square is equal to 1. So x minus y will be equal to plus minus 1. So as you can see, we got the value of x plus y and x minus y. Anybody has any doubt till now? May raise your hand. Anybody has any doubt? No, sir. Okay. So now we are going to take the multiplication of these two, x plus y and x minus y. Okay, I can write it over there. Acha. So we need to find the value of x square minus y square, which can be written as x plus y into x minus y. Now this is very interesting. If it is multiplication, then you know you do not need to take the separate values. Okay, আমরা সবগুলো একবারে নিয়ে নিব।
প্লাস মাইনাস 19 লিখে দিব ইনটু প্লাস মাইনাস 1 লিখে দিব এন্ড आंसर হবে প্লাস মাইনাস 19। বাট যদি এখানে আমাদেরকে এটা বের করতে হতো x y প্লাস x y, তখন কিন্তু আমরা একটাকে একবার প্লাস ধরতাম, দেন আরেকবার আরেকটার প্লাস নিতাম, দেন এটার মাইনাস নিতাম, ওইটার প্লাস নিতাম, আবার এটার প্লাস নিতাম, ওইটার মাইনাস নিতাম, দেন দুটোটারই আবার মাইনাস নিতাম। বুঝে চারটা কেস, চার টাইপের ইকুয়েশন আমি লিখে রেখেছিলাম, মনে আছে? ওইরকম করে করতে হতো, বাট যেহেতু এখানে মাল্টিপ্লিকেশন টেনশন নেই, ঠিক আছে? তো এখানে এটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিবা আর आंसरও প্লাস মাইনাস থাকবে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, anybody has any doubt? No, sir. আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আছে আসলে, জিনিসটা যেটা আমার এইমাত্র চোখে পড়লো সেটা হচ্ছে কি, দেখো আমরা যে এখানে x² - y² ধরতেছি, ও এখানে x বড় না y বড় আমরা জানি না, তো তাইলে এটা আসলে প্লাস 19 মাইনাস 19 যে কোনো একটা হতে পারে, ঠিক আছে? ওকে, সমস্যা নেই, একটা জিনিস মাথায় আসছিল, বাট ইটস ওকে আই ফিল ওকে। তাইলে কারো কোনো ডাউট নেই? দিস ইজ দ্য সলিউশন অফ 4। ওকে, after that I would like to request you to go through the question, okay, so and tell me that which you feel is a little bit difficult and I will discuss that. আচ্ছা, ফাতেমা ইয়াসমিন বলতেছে 5 নাম্বারটা ডিসকাস করতে। তো the area enclosed by a rectangle is 24 square meter। একটা রেক্টেঙ্গেল এর কথা বলছো, তো ফার্স্টে আমরা এটা পড়া মাত্র একটা রেক্টেঙ্গেল লিখে ফেলবো। রেক্টেঙ্গেলের একটা কি থাকবে? লেংথ থাকবে, একটা ব্রেড থাকবে, এবং এটার এরিয়ার কথা বলছে না, তো এরিয়া কত হবে? xy, এরিয়াটা কত দেয়া আছে? 24 meter. 24 স্কয়ার মিটার। ওকে, মনে রাখতে হবে এরিয়া কিন্তু স্কয়ার হয়, ঠিক আছে, আর ভলিউম হবে কিউব। আচ্ছা, তাহলে the area enclosed by a rectangle is 24 square meter, the length and breadth of another rectangle। আচ্ছা, আরেকটা রেক্টেঙ্গেলের কথা বলতে তো আমরা আরেকটা রেক্টেঙ্গেল এঁকে ফেলি, কোনো অসুবিধা নেই। এই আরেকটা রেক্টেঙ্গেলের ব্যাপারে ওরা কি বলতে চায়? The length and breadth of another rectangle are respectively 4 meter and 1 meter more than the length and breadth of the first rectangle। আচ্ছা, তাইলে লেংথ আগের যে রেক্টেঙ্গেল সেটার লেংথের থেকে এটার লেংথ 4 বেশি, আর ব্রেডথ কত বেশি বলছে? 1 বেশি বলছে, তাই না? তো নতুন একটা রেক্টেঙ্গেল আমাদের আছে যেটার লেংথ কি আগের রেক্টেঙ্গেলের লেংথের 4 বেশি, আর আগের রেক্টেঙ্গেলের ব্রেডথ থেকে 1 বেশি। ওকে, ক্লিয়ার? কিভাবে লিখতেছি এটা? দেন বলছে কি, and the area enclosed by the later rectangle is 50 square meter। later rectangle মানে এটা ফার্স্ট, এটা later rectangle, তো এটার যে এরিয়া সেটা কত? 50 দেয়া আছে না, 50 দেয়া আছে, তার মানে আমরা কি বলতে পারি? x + 4 * y + 1 = 50। দুইটা ইকুয়েশন এখানে পেয়ে গেলাম, তো তাইলে আর কিছু লাগবে? আর লাগবে না। ফাইন্ড দ্য লেংথ এন্ড ব্রেডথ অফ দ্য ফার্স্ট রেক্টেঙ্গেল, তার মানে x এন্ড y এর ভ্যালু বের করতে বলছে তোমাকে, ফার্স্ট রেক্টেঙ্গেলের লেংথ আর ব্রেডথ বের করতে বলছে, তো x এন্ড y। আমরা কি এটা করতে পারবো? হ্যাঁ স্যার। ইজি আছে, তাই না? জাস্ট একটা एग्जांपल আমরা শুরু করব কিভাবে। অবশ্যই ইকুয়েশন নাম্বার 1 তো প্রথমে xy = 24 দিব, এখান থেকে আসলে একটা কথা কি জানো, আমরা বের করে ফেলতে পারি, y = 24/x করে ফেলি, এটাকে বরং ইকুয়েশন 1 ধরে দেব। বাস, এইবার আমরা আসবো আমাদের ইকুয়েশন 2 তে, সেটা হচ্ছে x + 4 * y + 1 = 50। তো এখানে x এর ভ্যালু তো ঠিকই থাকবে, কিন্তু y কে রিপ্লেস করব, y এর একটা ভ্যালু বের করছি না, ওইটা এখানে বসাবো। তো y এখানে আছে, এটা বদলে বসাবো 24/x + 1 = 50। আচ্ছা, এখানে দেখো x ই আছে শুধু, তো এখান থেকে x এর ভ্যালু বের হবে, তাই না? তো তাইলে কিভাবে কি করা যায়? x + 4 এটা এলসিএম করে ফেলি, 24 + x * 1 is x = 50। তো তাইলে এখন x + 4 আর 24 + x এটা কি হবে? এরা মাল্টিপ্লাই হবে, আর x টা ওইদিকে ক্রস মাল্টিপ্লাই হয়ে চলে যাবে। তো x * 24 কি হবে? 24x, x * x x², 4 * 24 is 96, 4 * x কত? 4x। x টা যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করো তাইলে হবে এটা 50x। কারো যদি মনে হয় যে আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি তাইলে আমাকে স্টপ করব, ওকে, অসুবিধা নেই।
তো তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো? এখানে সিম্পলি এই যে x + 4 আর 24 + x এর দুটো মাল্টিপ্লাই করছি আর এই x টা ক্রস মাল্টিপ্লাই করে ওইদিকে পাঠিয়ে দিছি। তো এখানে x² যেটা সেটা সবার আগে লিখি, x² দেন 24x + 4x 28x হবে, তাই না? 28x, এখান থেকে 50x টা এদিকে চলে আসলে -50x হয়ে যাবে। দেন কোন কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ +96। আশা করা যায় এখানে একটা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর হবে -22x না +96। ও বুঝাই যাচ্ছে কোনটা হবে। 4 না 4 আর 24 না, 96 কে কিভাবে ভাঙা যায় দেখে বলো। 16 * 6 কত? 16 আর 6 মিলে 22, 16 আর 6 মিলে 96। ঠিক আছে, তাইলে ওভাবে ভাঙা যাবে, তাই না? তাইলে আমরা এখানে কি করব, x² - 16x - 6x + 96 = 0 হয়ে গেল। তাইলে x কমন নিলে x - 16 - 6 কমন নিলে x - 16 = 0। তো তাইলে x - 16 দেন x - 6 = 0। সো এখান থেকে অবশ্যই আমরা জানি লিখতে পারবো x - 16 = 0 or x - 6 = 0, then x will be equal to 16, x will be equal to 6। তার মানে হচ্ছে 16 এর জন্য আমরা এখন y এর একটা ভ্যালু পাবো। ওকে, এই যে x এর ভ্যালুগুলো এখন এখানে বসাইলে y এর ভ্যালুগুলো চলে আসবে from equation 1। ওকে, তো ইকুয়েশন 1 থেকে যখন আমরা x = 16 নিব তখন কি হবে দেখি বলো তো, y = 24 / 16। তাইলে এবার এটা কত হয়, 1.5 হয় বোধহয়, না দেখো তো, হ্যাঁ স্যার। 1.5 মিটার। ওকে ফাইন, অসুবিধা নাই। আবার x = 6 এর জন্য কত হবে, x = 6 এর জন্য 4 হবে নাকি না? তাইলে আবার ইকুয়েশন 1 যখন x = 6 তাইলে y = হবে কি 24 / 6 = 4। বাস আমরা পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, একটা आंसर হবে কি 16, 1.5 আর একটা হবে 6, 4। ঠিক আছে, কারো কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলতে পারো। শোয়েব, মাইদা, তোমরা বুঝতে পারছো? ইমরানা? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। এভরিওয়ান, মাইদা বুঝতে পারছো? কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলো। আচ্ছা গুড। তো 5 নাম্বার তো হয়ে গেল। দেন এবার একটু দেখো তো এরপরে কোনটা ডিসকাস করা যায়। তোমরা সাজেস্ট করো। আচ্ছা 7 নাম্বারটা ডাউট, তো তাহলে 7 নাম্বারটা শুরু করি। এটা ছিল কত, আমি তো নাম্বার লিখতে ভুলে গেছি, এটা 5 নাম্বার ছিল তাই না? 5। আচ্ছা 7 নম্বরে যেটা বলছে দা পেরিমিটার অফ আ রেক্ট্যাঙ্গেল, আবার রেক্ট্যাঙ্গেল বলছে, তো আবার একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এঁকে ফেলি। রেক্ট্যাঙ্গেল এঁকে ফেললাম। রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকলে একটা লেংথ আর একটা ব্রেডথ মেনশন করেই দিতে হয়, এবং ওর এখানে বলে দিছে যে পেরিমিটার। এখন পেরিমিটার জিনিসটা কি সেটা আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি। পেরিমিটার হচ্ছে কি, মনে করো তুমি রেক্ট্যাঙ্গেলের যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে তুমি হাঁটা শুরু করলা, পুরা রেক্ট্যাঙ্গেলটা কভার করে এসে তুমি যদি আবার সেম পয়েন্টে আসো তাহলে তুমি কতটুকু ডিসটেন্স কভার করবা, আমরা একটু সেটা দেখি। প্রথমে তুমি লেংথ বরাবর যাবা, সো x ডিসটেন্স কভার করছো। দেন ব্রেডথ বরাবর যাবা, সো ব্রেডথ হচ্ছে কত y, এটাও কিন্তু y তাই না, তো প্লাস y ডিসটেন্স কভার করছো। দেন আবার x ডিসটেন্স কভার করছো তাই না, এটা x হলো ওইটাও x। দেন আবার এদিকে যদি আসো তো আবার y ডিসটেন্স কভার করছো, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের পেরিমিটার তাই না। পেরিমিটারটাকে আমরা ফর্মুলা হিসেবে লিখি, কি রকম ভাবে লিখি, 2 * লেংথ প্লাস ব্রেডথ। লেংথ হচ্ছে এখানে x আর এটা y, তো এটা কিভাবে আসছে সেটা বোঝাটা একটু ইম্পর্টেন্ট। তো এটা হচ্ছে আমাদের কি পেরিমিটার। তো এই পেরিমিটারের একটা ভ্যালু দেয়া আছে মনে হয় না, পেরিমিটার ইজ ইকুয়াল টু কি বলা আছে,
কোথায় গেল? The perimeter of a rectangle is 8 meter. 8 meter more. ও আচ্ছা, এখানে অন্য কোনো কিছুর সাথে রিলেশন বলা আছে, তাইলে এটা এখন আসলে ইকুয়াল টু লেখা যাবে না। যাই হোক, আমরা এটা জেনে রাখি যে এটা হচ্ছে পেরিমিটার। এটা কি? এটা হচ্ছে পেরিমিটার। এরপরে বলছে কি 8 মিটার মোর দেন দ্য সাম অফ ইটস ডায়াগোনাল। ডায়াগোনালস মানে দোনোটা ডায়াগোনালের সামেশন নিতে হবে। তো এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের দোনোটা ডায়াগোনালে কিন্তু ইকুয়াল, তাই না? একটার লেন্থ যদি বের করতে পারি, ওইটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই দোনোটার লেন্থ একসাথে বের হয়ে যাবে, তাই না? তো তাইলে একটা যদি আমরা বের করার চেষ্টা করি, ডায়াগোনাল হচ্ছে কর্নার পয়েন্টগুলোর কানেক্টিং লাইন, তাই না? তো এইটার যদি এটা আমরা জানি রেক্ট্যাঙ্গেলে কি সবগুলো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি। যেখানে 90 ডিগ্রি মোস্ট অফ দ্য টাইম সেখানে পাইথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই হবে। তো পাইথাগোরাস থিওরেম যদি অ্যাপ্লাই হয়, তুমি দেখো তো এটা 90 ডিগ্রির অপোজিট, সো এটা হচ্ছে কি হাইপোটেনিউস। তো হাইপোটেনিউস আমরা কিভাবে বের করি? ধরে নিই এটা হচ্ছে ডায়াগোনাল ডি, তাইলে আমরা কি লিখবো? ডি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার, আদার টু সাইডের সামেশন। ওকে, দেন এখান থেকে শুধু ডায়াগোনালের লেংথ, তাইলে রুট ওভার করে ফেলবো। রুট ওভার করে ফেললে এখানে হয়ে যাবে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। এখন এটা হচ্ছে একটা ডায়াগোনালের লেংথ, তাই না? এর সাথে সেম লেংথের আরেকটা যদি ডায়াগোনাল যোগ করি, তাইলে আরেকটা রুট ওভার এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার আসবে। তাইলে আমি কি লিখবো? সাম অফ টু ডায়াগোনাল, টু ডায়াগোনালস ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? একটা ডায়াগোনালের লেংথ আমরা জানতে পারলাম এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার, আরেকটা ডায়াগোনাল সেটা এটার ইকুয়াল। তো তাইলে কি হবে? আরেকটার লেংথ তো সেম এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। তো ওয়ান ম্যাঙ্গো প্লাস ম্যাঙ্গো, তো দুইটা ম্যাঙ্গো হয়ে গেল না? 2 রুট ওভার এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। সো দিস ইজ দ্য সাম অফ টু ডায়াগোনাল। এখন আমরা ফার্স্টের লাইনটা আবার করব এবং পরে একটা ইকুয়েশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব। ওকে, বলছে কি দ্য পেরিমিটার অফ আ রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ, দ্য পেরিমিটার অফ আ রেক্ট্যাঙ্গেল লিখে ফেললাম, ইজ বলা মাত্র ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে ফেলবো। ইজ 8 মিটার মোর দেন, দ্যাট মিন্স কোনো কিছুর সাথে প্লাস 8 হবে, তাই না? 8 মিটার মোর মানে কোনো কিছু থেকে 8 বেশি, তো প্লাস the sum of its diagonal, sum of its diagonal আমরা এখানে বের করে রাখছি অলরেডি। সো 2 রুট ওভার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার। এই ইকুয়েশনটা কিভাবে লিখলাম, কারণ মানে কোনো ডাউট আছে? না স্যার। ওকে, তো তাহলে ক্লিয়ার এটা আমরা, তাই না? ওকে, এরপরে বলছি কি if the area enclosed by the rectangle is 48 square meter, তার মানে কি এটার এরিয়া, এরিয়া কত হবে? এখানে একটু লিখে রাখি, এরিয়া হচ্ছে xy that is equal to 48। এটা মেবি আমাদেরকে এখানে এটা সলিউশনে কোথাও ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে দেখি আমরা এখন এখান থেকে কি বের করতে বলছে, ফাইন্ড দ্য লেংথ এন্ড ব্রেড, তার মানে x আর y এর ভ্যালু, লেংথ এন্ড ব্রেড x আর y এর ভ্যালু বের করতে হবে। সো হাউ টু ডু দ্যাট? আমাদের সম্বল হচ্ছে এটা, এবং এটাতে কোথাও না কোথাও xy টা ইউজ করে আমাদের বের করে ফেলতে হবে। তো তাইলে আমি একটা কাজ করি, এটা একটু মুছে ফেলি, এগুলো তো তোমরা বুঝে গেছো। আমি ইকুয়েশনটা উপরে লিখে ওখান থেকে সলিউশনটা শুরু করি। আচ্ছা, 2 of x plus y is equal to 2 of root over x square plus y square plus 8। আচ্ছা, আর এখানে একটা সাইডে ছোট্ট করে লিখে রাখি xy is equal to 48। বাস, ওকে। দেখো তো 2 কমন নিয়ে বোথ সাইড ডিভাইড করে দেওয়া যায় না? অলরেডি 2 এখানে আছে, সো x প্লাস y টা থাক। এই সাইড থেকে যদি আমরা 2 কমন নিই, তাহলে কি হবে? এটা শুধুমাত্র x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার থাকে, আর প্লাস এটা 4 হয়ে যায়, তাই না? দেখো তো, I can do this, 2 কমন নিয়ে ফেলছি। তো বোথ সাইড থেকে 2 and 2 মানে বোথ সাইড ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে এটা থেকে যাবে কি x প্লাস y is equal to root over x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 4। মনে রাখতে হবে 4 টা কিন্তু রুট ওভারের বাইরে, যদি কেউ রুট ওভার টার্ম দিয়ে ওটার উপরে নিয়ে যাও একদম গেছে। তো যেহেতু আমাদেরকে রুট ওভারটাকে দৌড়াইতে হবে, সব সময় মনে রাখবো যে 5.2 এর যে অঙ্কগুলো আমরা করে আসছি, ওখানে আমাদের সব সময় টার্গেট ছিল কি যে রুট ওভার থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। তো তাইলে রুট ওভারকে ব্যালেন্স করার একটাই উপায় স্কয়ার করা, তাই না? কিন্তু তুমি যদি এখন এই অবস্থায় স্কয়ার করো, তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ারের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে ওখানে আরেকটা রুট ওভার থেকেই যাবে। সো বেটার হবে কি, যেটাতে রুট ওভার আছে সেটাকে এক সাইডে একলা রাখবো, বাকিটাকে অন্যদিকে নিয়ে এসে তারপরে আমরা রুট ওভার করব। ঠিক আছে? তার মানে কি বলতে চাচ্ছি,
x প্লাস ওয়াই 4টাকে এদিকে নিয়ে আসলে -4 এন্ড ওইদিকে থাকবে কি x স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। ঠিক আছে, এইবার আমরা বোথ সাইডে কি করতে পারবো, বোথ সাইডে আমরা রুট ওভার সরি স্কয়ার করতে পারবো। আমরা রুট ওভার স্কয়ার করলাম, তাইলে এখানে কি হবে, এটাকে আমরা কি করতে পারি বলতো, এটা কিন্তু a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ারের ফর্মুলাতে ভাঙতে পারি। তোমাদের কি মনে আছে তোমরা এরকম করে আসছো, a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার, এটার ফর্মুলাটা আমি এখানে সাইডে দিয়ে লিখে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আমি এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতেছি। ইজ ইকুয়াল টু ছিল a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার প্লাস 2ab, কি জানা ছিল তোমাদের কারো মনে আছে, প্লাস 2ab প্লাস 2bc, হ্যাঁ ঠিক আছে মনে পড়ছে, প্লাস 2ab প্লাস 2bc প্লাস 2ca। ওকে, তো এইখানের সাথে যদি আমরা মিলাই আমাদের কিন্তু a প্লাস b মাইনাস c আছে, তাই না? এটাকে চাইলে আমরা ওইটার মতো করে লিখতে পারি। কিভাবে দেখো তো, a প্লাস b প্লাস c, c টা এখন কত, -4। ওকে, আর এদিকে তো মজা, স্কয়ার রুট ওভার কাটাকাটি হয়ে শুধুমাত্র x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হয়ে যাবে। ভালো কথা। তো এটাকে a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার ফর্মুলাতে ভাঙি, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c হচ্ছে -4, সো এটা স্কয়ার, প্লাস কি লিখবো 2ab, a হচ্ছে কি x, b হচ্ছে y, প্লাস 2bc, তাই না, b হচ্ছে y, c হচ্ছে -4, y ইনটু -4 প্লাস 2ca, c হচ্ছে -4 আর a হচ্ছে x ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে কি হবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হবে। ভালো কথা। ওকে, এই x স্কয়ার y স্কয়ার কে আমরা কি করব জানো, ওই দিকে নিয়ে যাব, তাইলে ওই এখানে এই সাইডে যে x স্কয়ার y স্কয়ার আছে না, এটা কাটাকাটি চলে যাবে। ওকে, we have less than 10 minutes time, আচ্ছা let us try to finish, no problem। এটা -4 এর স্কয়ার করলে কত হবে, 16 প্লাস 2xy, প্লাসে মাইনাসে এটা মাইনাস হয়ে যাবে, -8y, দেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস -8x, -8x ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, এদিকে একটা x স্কয়ার y স্কয়ার আগে থেকে ছিল, আর এই x স্কয়ার y স্কয়ার যখন ওইদিকে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে। ওকে, এই যে xy, এই ভ্যালুটা আমরা এখন ইউজ করতে পারি, তাই না? তাহলে দেখি কি রকম হয়, 16 প্লাস 2 ইনটু x স্কয়ার ভ্যালু হচ্ছে 48। ওকে, minus 8x minus 8x minus 8y is equal to 0। ওকে, দেন এখান থেকে কি রকম হয়, 2 into 48 হচ্ছে 16 প্লাস এটা হচ্ছে 96 is equal to 8x 8y, যদি ওইদিকে চলে যায় 8 কমন নিলে x plus y হবে এখানে আসলে, যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করি। ঠিক আছে, তাহলে 8 টা এদিকে ডিভাইড হয়ে যাবে, কিন্তু 16 প্লাস 96 কত হবে, 112, তাহলে x plus y, তাইলে এখানে x plus y এর ভ্যালুটা কত আসে, 112 ডিভাইডেড বাই 8, 14 না? আচ্ছা, ওকে, এরপর আমরা এখান থেকে এই যে এটার পরে আমি এখানে কন্টিনিউ করতেছি। ওকে, দেন y is equal to কি আসে, 14 minus x। তো y এর এই ভ্যালুটা আমরা এই ইকুয়েশনে বসে দিতে পারি না? ঠিক আছে, ধরে নিলাম এটাকে ইকুয়েশন 1 ধরে নি। ওকে, তো ফ্রম ইকুয়েশন 1 কি আসে, x into y এর বদলে বসাবো 14 minus x is equal to 48। ওকে, ভালো কথা। দেন 14x minus x square is equal to 48। ওকে, দেন বোঝা যাচ্ছে এখানে x এর দুটো ভ্যালু আসবে, x স্কয়ার, আর সবগুলোকে যদি আমরা ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এদিকে 0 হয়ে যাবে, x স্কয়ার প্লাস হয়ে যাবে 14x মাইনাস আবার 48 প্লাস। এটাকে এখন মিডল টার্ম করার চেষ্টা করো তো, 48 কিভাবে মিডল টার্ম করা যায়, 6 আর 8, তাই না? 6 8 যা 48। আমি এখান থেকে একটু মুছে ফেলি, হ্যাঁ। ওকে,
তো ওইখান থেকে যদি আমরা এখানে কন্টিনিউ করি x² অঙ্কটা আসলে অনেক বড় আছে, ভালো অঙ্ক চুজ করতে হবে। -8x - 6x plus 48 is equal to 0. তো x যদি কমন নিই, x - 8 - 6 কমন নিলে x - 8 is equal to 0. আই গেস আমার কলমের কালি ফেটে যাচ্ছে। তো এখান থেকে এবার কি আসবে, x - 8 আসবে একটা, দেন x - 6 is equal to 0। বাস এরপরে কাজ তো ইজি, তাই না? x - 8 is equal to 0 or x - 6 is equal to 0। তো x equal to একবার কি আসবে, 8 আসবে, আবার x equal to 6 আসবে। তো তাইলে আমরা তো এখানে একটা ইকুয়েশন বেরি করে রাখছিলাম, সেই ইকুয়েশনটা কই, এই যে, ঠিক আছে, আমরা এখানে বের করে রাখছি। তো এখন আমরা এখান থেকে দেখব যে কোনটা আসলে আমাদের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল হয়। আচ্ছা, ওই ইকুয়েশনটাকে আমরা ইকুয়েশন 2 ধরে ফেলি, তাহলে আমাদের এখানে বুঝাইতে সুবিধা হবে। ইকুয়েশন 2 তে যদি আমরা x = 8 বসাই, তাহলে কি এরকম হয়, y = কত হবে, 14 - 8 which is equal to 6। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, এরা কিন্তু লেংথ আর ব্রেডথ, তাই না? আচ্ছা, এই জিনিসটা মনে রাখো, কেন মনে রাখতে বললাম সেটা একটু পরে বুঝবা। ইকুয়েশন 2 থেকে যদি আমরা নিই x = 6 হয়, y = কি হবে তাইলে, 14 - 8 সরি 14 - 6 is equal to 8 হয়, তাই না? কোনো প্রবলেম কি তোমরা দেখতে পাও? তোমাদের কি মনে হয়, দুটোটা ভ্যালু কি আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো, না কোনো একটাতে একটু সমস্যা আছে? স্যার দুটোটাই অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো। দুটোটাই অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো? হ্যাঁ, কারণ 6 8 যে 48 লাইক এরিয়ার সাথে ম্যাচ হয়। আচ্ছা, অন্য কারো কোনো ডাউট বা খটকা লাগতেছে যে এখানে কোনো, ও পেরিমিটার তো দেখিনি। না পেরিমিটার সব ঠিক আছে, অন্য একটা লজিক এখানে খাটবে না। আমি আবারও হিন্ট দিচ্ছি, ওকে? x টা হচ্ছে লেংথ আর y টা হচ্ছে ব্রেডথ, আমরা আগে যেরকম ধরে নিছি সেই হিসাবে এখানে একটা ভ্যালু আসলে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না। স্যার x বড় হতে হবে y থেকে, বিকজ কারেক্ট, ডায়াগোনালের জন্য যে কোনো একটা রেক্টেঙ্গেলে আমরা সেটাকেই লেংথ ধরি যেটা বড় হয়, ঠিক আছে? এখানে যেটা বড় সেটাকে আমরা লেংথ ধরি। তো x টা ডেফিনেটলি আমার বড় থাকতে হবে, তাই না? তুমি একটু এখানে খেয়াল করো, x এর ভ্যালু এখানে 8 পাইছো, এখানে 6, এখানে কিন্তু x টা বড় আছে, তার মানে দিস ইজ ওকে, নো প্রবলেম, ওকে? বাট এইখানে x এর ভ্যালু 6, y এর ভ্যালু 8, লেংথের থেকে ব্রেডথ বড় হয়ে গেছে, এটা কিন্তু কখনো পসিবল না, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেক্ট্যাঙ্গেলে অবশ্যই লেংথটা ব্রেডথ থেকে বড় হইতে হবে, মানে বড় যে সাইড ওইটাকে আমরা লেংথ ধরবো, তো লেংথটা সবসময় বড়ই হবে। তো সেরকম যদি হয় আমরা বলবো যে হিয়ার মানে লেংথ is smaller than breadth, এটা ব্রেড, এটা লেন্থ। so we can't accept এটা ব্রেড, x is equal to 6 and y equal to 8, এটা আমরা accept করতে পারবো না, so we will accept this value। তাহলে required solution কি লিখবা, x is equal to 6 sorry x is equal to 8 আর y is equal to 6, এটা হচ্ছে আমাদের required solution। বুঝতে পারছো? কারো কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। আচ্ছা, ওকে। তো আমাদের ক্লাসটা আসলে এখনই শেষ হয়ে যাবে, মাত্র আমি দেখতে পাচ্ছি 1 মিনিট 3 সেকেন্ড না কত, লেস দ্যান 1 মিনিট বাকি এখন। তো আমরা একটা কাজ করি, মিটিংটা আমি এখানে শেষ করে আবার আরেকটা মিটিং শুরু করতেছি, তোমরা সেখানে জয়েন করো, ওখানে আমরা চেষ্টা করব আর একটা দুইটা প্রবলেম ডিসকাস করতে। টোটাল কয়টা প্রবলেম এখানে? 11টা না? 11টা, হ্যাঁ। তো 11টার মধ্যে 7 পর্যন্ত ডিসকাস করে ফেলছি, আর ডিসকাস করা লাগবে? যদি না লাগবে বলো তাইলে আর করব না আর কি আজকে, তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা যেটা বলো, তাড়াতাড়ি বলতে হবে কিন্তু। স্যার 8 নাম্বারটা 8 নাম্বার, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে 8 নাম্বার করবো, তাইলে মিটিং আরেকটা দিচ্ছি, ওইটাতে জয়েন করো।